Hi Andy, this is Sunita. Welcome to my channel. Today I am introduce the amalgamation. Amalgamation means combine two companies. A joint stock company, any other companies, combine two companies, any loss or profit. Is two companies combined is called amalgamation. Amalgamation may involve liquidation of two or more companies and formation of a new company. Liquidation of one or more companies and merging with an existing company also called absorption. And అంటే ఇక్కడ liquidation of two or more companies and formation of a new company. లిక్విడేషన్ అంటే ఏంటంటే మనము ఏదైనా లాసులు కానీ లేకపోతే ఈ కంపెనీ మనం స్టాప్ చేద్దాం అనుకున్నప్పుడు దాన్ని లిక్విడేషన్ అంటారు. ఈ లిక్విడేషన్లో ఏవైనా టూ కంపెనీస్ ఉన్నాయనుకోండి, ఆ టూ కంపెనీస్ టూ ఆర్ మోర్ కంపెనీస్ ఆఫ్ ఫార్మేషన్ ఆఫ్ ఏ న్యూ కంపెనీ ఈస్ కాల్డ్ అమాల్గమేషన్ కంపెనీ. ఇప్పుడు ఒక కంపెనీ ఇంకొక కంపెనీ అబ్జర్వ్ చేసుకుంటుంది. ఇప్పుడు లాస్ అయిన కంపెనీ ప్రాఫిట్ ఉండే కంపెనీ అబ్జార్ప్షన్ చేసుకుంటే ఆ అబ్జార్ప్షన్ కంపెనీ ఈజ్ కాల్డ్ అబ్జార్ప్షన్. అంటే దాన్ని అబ్జర్వ్ చేసుకుంటుంది కదా, అబ్జార్ప్షన్. లిక్విడేషన్ ఆఫ్ వన్ ఆర్ మోర్ కంపెనీస్ అండ్ మెర్జింగ్ విత్ అన్ ఎగ్జిస్టింగ్ కంపెనీ ఆల్సో కాల్డ్ అబ్జార్ప్షన్. దిస్ ఈస్ ద అకౌంటింగ్ స్టాండర్డ్ 14. అకౌంటింగ్ స్టాండర్డ్స్ ఐపీసీసీ ఫస్ట్ గ్రూప్ అమాల్గమేషన్ చాప్టర్ 1 అకౌంటింగ్ సబ్జెక్ట్. Amalgamation in the nature of merger and purchase. Merger means amalgamation in the nature of merger. Amalgamation in the nature of merger. As per Accounting Standard 14 enumerates 5 specific conditions on fulfillment of which is the event of two or more entities coming together is to be treated as amalgamation in the nature of merger. As per Accounting Standard 14 enumerates 5 specific conditions on fulfillment of which is the event of two or more two entities coming together is to be treated as amalgamation. The events of two entities coming together is to be treated as amalgamation in the nature of merger. All the assets and liabilities and reserves of the transferor company. All assets undala and liabilities and reserves of the transferor company for delivery date for brevity referred to as SC become as assets and liabilities of the transferring company. Assets and liabilities of the transferring company for brevity referred to PC as PC. Transferee అంటే ఎవరంటే ట్రాన్స్ఫరర్ అంటే యాజ్ ద వన్ కంపెనీ ఈజ్ ఆల్ అసెట్స్ అండ్ లయబిలిటీస్ ఇంకొక కంపెనీకి అంటే అమాల్గమేషన్ కంపెనీకి ఇస్తుంది. అంటే అదేంటి? ట్రాన్స్ఫరర్ కంపెనీ. ట్రాన్స్ఫరీ కంపెనీ ఎవరు? అమాల్గమేషన్ కంపెనీ. అంటే తీసుకునేది ట్రాన్స్ఫరీ కంపెనీ. ఇచ్చే వాళ్ళని ట్రాన్స్ఫరర్, తీసుకునే వాళ్ళని ట్రాన్స్ఫరీ కంపెనీ అంటారు. Shareholders of SC holding not less than 90% of the face value of shareholders of SC holding not less than 90% of the face value of equity shares become the shareholders of purchasing company by virtue of amalgamation. అంటే ఇక్కడ for the purpose of coming 90% excluding shares already held prior to amalgamation by PC in the SC purchasing company in the selling company, one or more subsidiaries of purchasing company in the selling company and nominees of PC in the
selling company. Shareholders of selling company holding not less than 90% of the face value of equity shares. Face value of equity shares. Face value of equity shares. Shareholders of SC holding not less than 90% of face value. పిలుస్తాను ఆడుకుందామని. Shareholders of selling company is not less than 90% of the face value. Face value means face value అంటే 10 రూపీస్. ఇప్పుడు 100 shares at the rate of 10 rupees అంటారు. అంటే 10 rupees ద ఫేస్ వాల్యూ, 9 rupees ఇస్ ద డిస్కౌంట్ వాల్యూ, 12 rupees ఇస్ ద ఫేర్ వాల్యూ. ఫేర్ వాల్యూ మీన్స్ ఫేస్ వాల్యూ కన్నా ఏమైనా ఎక్కువగా ఉంటే ఆ అమౌంట్ని మనం ఫేర్ వాల్యూ అంటారు. అంటే ఇప్పుడు ఫేస్ వాల్యూ అంటే 10 రూపీస్. ఆ 10 రూపీస్ వాల్యూ నాట్ లెస్ ద 90%. 90% మీన్స్ 100% సెల్లింగ్ కంపెనీ ఉంటే దాంట్లో 90% సేల్ హోల్డర్స్ ఈ అమాల్గమేషన్ కంపెనీలో ఉన్నటువంటి న్యూ కంపెనీ దాంట్లో 90% కన్నా తక్కువ ఉండకూడదు సేల్ హోల్డర్స్ వాల్యూ. అంటే పాత కంపెనీలోది కొత్త కంపెనీలో వచ్చినటువంటి సేల్ హోల్డర్స్ 90% కన్నా తక్కువ ఉండకూడదు. సో దట్ ఈస్ ద సెకండ్ పాయింట్. ఫస్ట్ ఏంటి, అసెట్స్ అండ్ లయబిలిటీస్ రిజర్వ్స్. అసెట్స్, లయబిలిటీస్, రిజర్వ్స్ ఆఫ్ ద ట్రాన్స్ఫరర్ కంపెనీ అండ్ బికమ్ ద దాంట్లో ఉండేటువంటి అసెట్స్, లయబిలిటీస్, రిజర్వ్స్ ఆల్ ఇన్ ట్రాన్స్ఫరీ కంపెనీ become assets and liabilities of the transferee company. So first condition, second condition and third condition. The consideration paid to be equity shareholders of the selling company in the form of equity the consideration paid to be equity shares of the selling company in the form of equity shares in purchasing company, except that cash may be paid in respect of any fractional shares. అంటే కన్సిడరేషన్ అంటే ఆ కంపెనీని వీళ్ళు కొనుక్కుంటారు కదా, అమాల్గమేషన్ లిక్విడేషన్ కంపెనీని అమాల్గమేషన్ వాళ్ళు కొనుక్కుంటారు కాబట్టి కన్సిడరేషన్ ఎలా పే చేయమంటున్నారు వాళ్ళు, ఈక్విటీ షేర్ హోల్డర్స్ ఆఫ్ సెల్లింగ్ కంపెనీ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ ఈక్విటీ షేర్స్ రూపంలో పే చేయాలంట. ఈక్విటీ షేర్స్ రూపంలో పే చేయాలి ఇన్ ద పర్చేసింగ్ కంపెనీ, ఎక్సెప్ట్ దట్ క్యాష్ మే బీ పెయిడ్ ఇన్ రెస్పెక్ట్ ఆఫ్ అండ్ ఫ్రాక్షనల్ షేర్స్. అంటే ఏమైనా ఇంకా క్యాష్ మిగిలిందనుకో అది ఎక్సెప్ట్ దట్, ఇంకా ఏమైనా అంటే ఇంకా కన్సిడరేషన్ ఈక్విటీ షేర్ హోల్డర్స్కి పే చేసిన తర్వాత ఈక్విటీ షేర్స్ రూపంలో, ఎక్సెప్ట్ దట్ క్యాష్ మే బీ పెయిడ్ ఇన్ రెస్పెక్ట్ ఆఫ్ ఎనీ ఫ్రాక్షనల్ షేర్స్, మిగిలిన షేర్స్ని ఏదైనా క్యాష్ రూపంలో పే చేయమంటున్నారు. ద బిజినెస్ ఆఫ్ ద సెల్లింగ్ కంపెనీ intended to be carry on after the amalgamation by the purchasing company and amalgamation within the assets and liabilities of the selling company are incorporated in the financial statements of PSA at book value except to ensure uniform accounting policies. అంటే ఈ లిక్విడేషన్ కంపెనీ ఉన్నటువంటి అసెట్స్ అండ్ లయబిలిటీస్ ఆఫ్ సెల్లింగ్ కంపెనీ, వాటిలో అసెట్స్ లయబిలిటీస్ వాల్యూ ఉంటాయి కదా, అవి మొత్తం ఫేస్ వాల్యూ అంటే బుక్ వాల్యూ, స్టేట్మెంట్ ఆఫ్ పర్చేసింగ్ ఎట్ బుక్ వాల్యూస్ ఎక్సెప్ట్ ఎన్ష్యూర్ యూనిఫామ్ అకౌంటింగ్ పాలసీస్. వాళ్ళు ఏమైనా మెన్షన్ చేసినప్పుడు మాత్రమే మనం తీసేయాలి, కానీ వాటిని ఓన్లీ బుక్ వాల్యూకి మాత్రమే మనం అకౌంట్స్లో మెయింటైన్ చేయాలి. దట్స్ ఇఫ్ సెల్లింగ్ కంపెనీస్ ఫాలోయింగ్ స్ట్రేట్ లైన్ మెథడ్ ఆఫ్ డిప్రిషియేషన్ అండ్ పర్చేసింగ్ కంపెనీస్ ఫాలోయింగ్ రిటర్న్ డౌన్ వాల్యూ మెథడ్. The book value of assets of selling company will be revised by applying written down value method. This would be ensure adoption of uniform accounting policy for the pooled assets. Okay, thank you friends. మీకు నా
స్టడీయింగ్ నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి అండ్ కామెంట్స్ చేయండి.